Hello everyone, myself Harleen Kaur from Brain Spine and Joint Clinic. So आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ why we need physiotherapy after fracture। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੋਨ ਕੀ ਆ? ਡੈਂਸ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? प्रोटैक्शन प्रोवाइड करता, साडे ऑर्गन्स नू शेप प्रोवाइड करता, साडी बॉडी नू मसल्स नू एंकर करता है। सो इस चीज़ ते स्टडी हुई सी कि कितनी फोर्स लगती है बोन ते जिहदे नाल फ्रैक्चर हुंदा है। 4000 न्यूटन फोर्स लगती है बोन ते जिहदे नाल की फ्रैक्चर हुंदा है। सो 4000 न्यूटन फोर्स लगती कित्थे आ? स्ट्रोंगेस्ट ते लार्जेस्ट बोन ते जो साडी बॉडी ते फीमर आ जो थाई विच हुंदी आ, ह्यूमरस आ जो साडी आर्म दे विच हुंदी आ, जो लॉन्गेस्ट बोन है साडी बॉडी दी। सो हुण असीं गल करिए कॉज की है फ्रैक्चर का, रीजन की है। सो दो रीजन आ, डायरैक्ट फ्रैक्चर और इनडायरैक्ट फ्रैक्चर। डायरैक्ट फ्रैक्चर मीनस कोई डायरैक्ट फोर्स लगी बोन ते उसनूं डायरैक्ट फ्रैक्चर कहंदे आ। इनडायरैक्ट फ्रैक्चर कोई वीकनेस हो गई बोन की जां कुछ भी कोई हार्मोनल थैरेपी हो गई उसनूं की कहंदे आ इनडायरैक्ट फ्रैक्चर, जिहदे नाल बोन वीक हो जाती है। सो असीं हुण इहदी गल करिए कि डायरैक्ट फ्रैक्चर दे विच की हुंदा है? ट्रोमैटिक फ्रैक्चर हो जाता है जो ट्रोमा दे नाल हुंदा है, जो कार एक्सीडेंट दे नाल हुंदा, जिहदे विच की हुंदा है गिर जाना जां एक्सैसिव फोर्स लग गई, उसनूं की कहंदे आ डायरैक्ट फ्रैक्चर। ते नॉन डायरैक्ट दे विच की हो गया? बोन दी वीकनेस हो गई। बोन दी वीकनेस होने नाल की हो गया? ओस्टियोपोरोसिस हो गया, कैल्शियम घट जाता बोन दे विच, विटामिन डी घट जाता जिहदे नाल बोन वीक हो जांदियां आ। एंड हुणी मैं गल कीती है कि हार्मोनल थैरेपी दे नाल की हुंदा? बोन वीक हो जाती है। बोन वीक होने दे नाल की हुंदा है? फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा है। एंड हुण असीं तीसरी गल करते हैं स्ट्रैस फ्रैक्चर। स्ट्रैस फ्रैक्चर की है? किसी भी बोन का क्रैक हो जाना ड्यू टू एक्सैसिव प्रैशर पैण दे नाल जां बार-बार प्रैशर पैण दे नाल, उसनूं की कहंदे आ स्ट्रैस फ्रैक्चर। मोस्टली स्ट्रैस फ्रैक्चर जो देखा जाता है वो एथलीट्स दे विच देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होंदी है। समटाइम्स की हुंदा उन्होंने जो फुटवेयर वो कंफर्टेबल नहीं होंदे हैगे, उन्होंने रनिंग बहुत होंदी है, कंटीन्यूसली उन्होंने अपना वर्क करना पैंदा, एक्टिविटी करनी पैंदी है, जिहदे नाल की हो जाता बोन ते स्ट्रैस आ जाता है। एंड मोस्टली एंकल दे विच हुंदा है जो देखा जाता है। एंड फोर्थ असीं गल करते हैं फिटनेस फ्रीक। जिम दे विच जो मैन एंड वूमेन जाते हैं वो की करते अपनी न्यूट्रिशियस डाइट प्रॉपर नहीं लेंदे, वेट लॉस कर लेंदे आ, उहदे नाल की हुंदा है उन्होंने मसल वीक हो जाते हैं, उन्होंने बोन वीक हो जाती है, हैवी वेट वेयर कर लेंदे, जिहदे नाल फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो हुण असीं गल करिए कि बोन ते किद्दां फ्रैक्चर हुंदा है। सो डिफरेंट फ्रैक्चर जो बोन ते हुंदे आ। सो पहला की है ट्रांसफर फ्रैक्चर, जो कि बोन ते डायरैक्ट फोर्स लगती है। डायरैक्ट मीनस कि सीधा ब्रेक होंदी है बोन, उन्होंने की कहते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, जो कि डायरैक्ट इंजरी के नाल हो सकता है। ठीक है, हुण की आ ओब्लीक फ्रैक्चर। ये किहदे नाल हुंदा है? इनडायरैक्ट इंजरी दे नाल। इनडायरैक्ट इंजरी दे विच तुसीं बोन वीक होईयां जे तुसीं गिर गए उहदे नाल हो सकता है। इहदे विच जिगजैग पोजीशन हो जाती है बोन दी, बोन सीधी नहीं कट होंदी, मतलब टेढ़े कट हो जाता बोन दा। एंड थर्ड गल असीं करदे हां कंपाउंड फ्रैक्चर, जो कि आ बोन दा डिफरेंट पीसिस के ब्रेक हो जाना, उन्होंने की कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। कोई हैवी एक्सीडेंट हो गया उहदे विच होने के चांसेस ज़्यादा होंदे आ। एंड फोर्थ की है सैगमेंटल फ्रैक्चर, जिन्होंने की कहते हैं डबल फ्रैक्चर। इहदे विच की हुंदा है बोन दा दो तो वध एरिया चो ब्रेक हो जाना, जिन्होंने की कहते हैं जिगजैग पोजीशन दे विच सैगमेंटल फ्रैक्चर। एंड फोर्थ की है साडा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो बच्चों दे विच हुंदा है। ये इनकंप्लीट फ्रैक्चर हुंदा है। इहदे विच की हुंदा है कि बोन एक साइड तो बेंड हो जाती है एंड दूसरी साइड तो की हुंदा है बोन इनकंप्लीट फ्रैक्चर हो जाता है। सो ये तो हुण साडे सी कि बोन दे विच फ्रैक्चर किद्दां हुंदे आ। एंड हुण असीं जो मेन मुद्दा है इस टॉपिक का, गोल की है फिजियोथैरेपी दे, क्यों लोड़ आ सानूं फिजियोथैरेपी दी आफ्टर फ्रैक्चर। सो फिजियोथैरेपिस्ट दा मेन रोल की आ, जो साडे मसल आ उन्हां नूं रीगेन करना, जो साडी जॉइंट्स दी रेंज ऑफ मोशन घट जाती है उन्हां नूं वापस लैके आउणा, रीगेन करना, रीएबल करना साडे जिहड़े जॉइंट्स आ, फ्रैक्चर जॉइंट्स आ, रीएजुकेशन करना मसल्स दी, रीएक्टिवेशन करवाउणा मसल्स दी। सो हुण असीं इहदी मैनेजमेंट की गल करते हैं। मैनेजमेंट दो तरह नाल हुंदी है, कंजरवेटिव भी एंड ऑपरेटिव भी। कंजरवेटिव जो मैनेजमेंट हुंदी आ वो क्लोज रिडक्शन उहनूं कहंदे आ, एंड जो साडी सर्जिकल मैनेजमेंट हुंदी आ उहनूं असीं ओपन रिडक्शन कहंदे आ। कंजरवेटिव दे विच की करदे आ, क्लोज रिडक्शन दे विच की करदे आ,
ਪਲਾਸਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਰਜੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੰਟਰਨਲ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੇ ਵਾਇਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਸਟੀਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੋਨ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੀ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਫਟਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਬਿਫੋਰ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀ ਦਾ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦਾ ਵਰਕ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਨਇਫੈਕਟਡ ਲਿੰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਮਸਲਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਸਟਿਫਨੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਚਰ ਨਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬਿਫੋਰ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਫ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਅਕਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਲਬੋ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਲਬੋ ਜੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ, ਐਲਬੋ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਲਬੋ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਜੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਸਟ ਜੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਐਲਬੋ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦੋ ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਸਟਲ ਐਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਸਟ ਜੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਐਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜੁਆਇੰਟ। ਐਲਬੋ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਟ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜੁਆਇੰਟ ਇਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਐਲਬੋ ਜੋ ਰਿਸਟ ਜੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਚੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਐਲਬੋ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਅਨਇਫੈਕਟਡ ਲਿੰਬਸ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਰਿਸਟ ਜੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲ ਸਟਿਫਨੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਨਇਫੈਕਟਡ ਲਿੰਬਸ ਨੂੰ ਮਸਲ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ 70% ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਲਬੋ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਫੋਰ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੀਡ ਆ, ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਅਨਇਫੈਕਟਡ ਲਿੰਬਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਫਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਘਟੇ, ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਏਬਲ ਰਹੋ ਅਨਇਫੈਕਟਡ ਲਿੰਬਸ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਆ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਏਬਲ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਐਲਬੋ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੈਕ ਐਂਡ ਬੈਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਨੈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਜੋ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੈਕ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਨੈਕ ਵੇਟ ਵੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਸਲ ਸਪਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨੋਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟਿਫਨੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਸਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਆ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਮਸਲਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਗੇਨ ਕਰਨਾ, ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਰਿਲੈਕਸਡ ਫ੍ਰੀ ਐਕਟਿਵ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇ ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਸਟਿਫ ਨਾ ਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਏਬਲ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਜਾਂ ਰੋਡ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਨ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਨ ਆ ਉਹ ਬਣਨੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ 20% ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਣਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਸਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ,
ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਉੱਠਦਾ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਡੇ ਆਫ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਅਨਇਫੈਕਟਡ ਲਿੰਬਸ ਦੀ, ਅਨਇਫੈਕਟਡ ਲਿੰਬਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਡੇ ਆਫ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਸਕਾਰ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਕਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮਸਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾਜ ਕੀ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਅਗੇਂਸਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਮਸਾਜ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕਾਰ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਠੀਕ ਰਵੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਰੀਗੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਗੁੱਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਥੈਰੇਪੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਸਚਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਰਵੇ, ਬੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਰਵੇ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਬੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਵੇ ਐਂਡ ਮਸਲਸ ਦੀ ਜੋ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਐਂਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਰੀਗੇਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜੋ ਲੇਟਰ ਫੇਜ਼ ਆ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਟਰ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਪੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਐਲਬੋ ਜੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਮਸਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਓਸਾਈਟਿਸ ਓਸੀਫਿਕੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਆ ਉਹ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਆ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਊਗੀ, ਪੇਨ ਰਹੂਗੀ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਰਹੂਗੀ, ਰੈਡਨੈਸ ਰਹੂਗੀ, ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਰੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਐਂਡ ਜੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਰੀਏਬਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।